श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बाइफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सहु गुरु रसिकों ने पार्थ सेजपालना जय भगवान। परम भगवदीय स्वर्गस्थ प्रोफेसर के.जे. अजाबिया साहेब ने આપણે સદગુરુ પરિવારના સમર્પિત
ગુરુચરણના અનુરાગી ભક્ત તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમના સંપર્કમાં આવનાર ગુરુભાઈ બહેનોને એમની તેજસ્વી વિદ્વતાનો પણ પરિચય છે. તેઓએ આજીવન ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રણીત સનાતન ભાગવત ધર્મનું અનુસરણ કર્યું છે. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવના શ્રીમુખે ઉચ્ચારાયેલા સર્વશ્રુતિઓના સારરૂપ એવા બોધ વચનોનું અને અન્ય ભક્તજનોના અનુભવોનું સંકલન કરી તેનું સરળ સમજણયુક્ત વિવરણ અજાબિયા સાહેબે સદ્ગુરુ સૌરભ નામક 2 પુસ્તકોમાં પ્રકાશિત કરીને આપણા સૌની તથા આવનારી પેઢીની યથાર્થ સેવા કરી છે. અજાબિયા સાહેબની વિદ્યકીય કારકિર્દી અત્યંત તેજસ્વી રહી. શુદ્ધ દ્વૈત શાંકર વેદાંતમાં MA કર્યું તથા પ્રતિનિધિ ધર્મ સ્મૃતિઓમાં એમણે ડોક્ટરેટ પ્રાપ્ત કર્યું. 1960 થી 1990 સુધી તેમણે વિવિધ ગવર્મેન્ટ કોલેજોમાં સંસ્કૃતના પ્રોફેસર તરીકે ફરજો બજાવી. જીવનની સાંસારિક જવાબદારીઓ વચ્ચે એમણે પૂજન અર્ચન અને સ્મરણ રૂપે ઈશ્વરમય ચિત્ત રાખ્યું અને આધ્યાત્મ યાત્રાને જ જીવન યાત્રા બનાવી. શ્રી સદ્ગુરુ સૌરભ ભાગ 1 અને 2નું પઠન એમના પુત્રી ઉર્મિબેન કરશે. ઉર્મિબેનના ટૂંકા પરિચયમાં એમણે 37 વર્ષ માધ્યમિક શાળામાં અધ્યાપન કરેલ, પુષ્કર આશ્રમમાં ગુરુ દીક્ષા લીધી અને તેઓ આપણા ગુરુ પરિવારના જ એક સભ્ય છે. ચાલો આપણે શ્રી ગુરુદેવના અમૃત વચનોનો ઉર્મિબેનના મુખે રસસ્વાદ માણીએ. જય ભગવાન. ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ. શ્રી સદગુરુ સૌરભ વિભાગ 2 પૂજ્ય ગુરુજીના વચનામૃતોનો અહીંયા સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે અને તેને વચનામૃતના પ્રકરણોના નામ મુજબ ગોઠવવામાં આવેલા છે. હિન્દીમાં જેટલા વાક્યો આવશે તે પૂજ્યશ્રીના સ્વમુખે ઉચ્ચારેલા છે, જ્યારે એનું ગુજરાતીમાં વિવરણ અથવા તો ટિપ્પણ જે કાંઈ છે તે સ્વર્ગસ્થ પ્રોફેસર ડૉક્ટર KJ અજાબિયાએ પોતાની આ બુકમાં કરેલું છે, એની સરળ સમજણ આપેલી છે. તો આપણે બંનેનો અત્યારે પઠન કરીએ છીએ. પ્રકરણ 1નું નામ છે માનવ જન્મ કા ઉદ્દેશ્ય. ગુરુજી પ્રથમ વચનામૃતમાં કહે છે કે મનુષ્ય માત્ર કા ધ્યેય प्राणी मात्र का ध्येय आत्म साक्षात्कार है. जो दरेक प्राणीનું ધ્યેય આત્મ સાક્ષાત્કાર હોય તો મનુષ્ય યોનિના જીવો માટે પણ આ જ સત્ય છે. તેમણે પણ અંતે પ્રભુ કૃપાએ મનુષ્ય જન્મ મળતા પરમાત્મા સાક્ષાત્કાર કરીને જ જીવનને સાર્થક અને ધન્ય બનાવવાનું છે. ગુરુજી કહે છે કે જ્ઞાન, तो ज्ञान किसका होना चाहिए? ज्ञान ईश्वर का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है. પૂજ્ય શ્રી આ ઉપનિષદોનું રહસ્ય કહી રહ્યા છે. મુંડકોપનિષદમાં જણાવ્યું છે કે એકેન વિજ્ઞાતેન સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતિ. તે પરમાત્માને એકને જ જાણી લેવાથી સર્વ કાંઈ જ્ઞાત બની રહે છે. માટીને જાણી લેવાથી સર્વ માટીમય વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. સુવર્ણને જાણી લેવાથી તેના તમામ વિકારો એટલે કે અલંકારોનું પણ જ્ઞાન થઈ જાય છે. તેમ એક પરમાત્માનું જ્ઞાન થવાથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સર્વનું તત્વતઃ જ્ઞાન થઈ જાય છે. આ જ્ઞાન થવાથી શું થાય છે? તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ से भक्ति होती है. तो જે જ્ઞાન ભક્તિમાં ન પરિણમે તે જ્ઞાન અજ્ઞાન જ છે. ज्ञान अर्थात नाम जानना, प्रभु को जानना, प्रभु को भक्ति से जाना जाता है. गीताजी में कह્યું છે કે ભક્ત્યા
त्वत् अनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः. 11મા અધ્યાયનો 54મો આ શ્લોક છે. ભગવાન કહે છે કે કેવળ મારી અનન્ય ભક્તિથી જ મને, હે અર્જુન, આ રીતે તત્વતઃ જાણી શકાય છે, જોઈ શકાય છે અને મારામાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. જ્ઞાન હરિ સંત ભક્તના સત્સંગથી થાય છે તે વાત જણાવતા ગુરુજી કહે છે કે બિન ગુરુ હોય કી જ્ઞાન, જ્ઞાન કી હોય વિરાગ બીનું. રામચરિત માનસની આ પંક્તિઓ છે. તેનો આધાર લઈને આપણે જાણીએ કે જ્ઞાન સદગુરુ વિના શી રીતે થાય, વળી વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન કેમ થાય. આમ જેને ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો અનુભવ હોય તેવા સંત, હરિભક્ત કે ગુરુ જ આ જ્ઞાન બતાવી શકે છે. વળી અંતરમાં પ્રબળ અને દ્રઢ વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્ઞાન થાય પણ ટકી શકતું નથી. માનસજી સદગુરુ અને વૈરાગ્ય આ બે વસ્તુને જ્ઞાન માટે અનિવાર્ય ગણે છે. વચનામૃત 2 લાખ ટકે કા મોલ. રાજકોટમાં શ્રાવણ શુક્લ પ્રતિપદા સંવત 2006ના રોજ ગુરુજીના મુખ્ય ઉચ્ચારાયેલું આ વચનામૃત છે. श्री प्रकाशानंद जी महाराज एक दिन श्री सद्गुरु सदन में पधारे थे. अनेक श्रोताजन बैठे थे. तब श्री प्रकाशानंद जी महाराज ने श्री सद्गुरुदेव से कहा, इन श्रोताओं को कुछ सुनाइए ना. तब श्री गुरुदेव ने कहा कि क्या कहूँ, किससे कहूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास जाता है लाख टके के मोल. પૂજ્યશ્રી આપણને સૌને સાવધાન કરે છે કે શ્વાસે શ્વાસે અમૂલ્ય જીવન વીતી રહ્યું છે. આ સાંભળવા સમજવા કોણ તૈયાર છે? ઢોલ વગાડીને કહેવું એટલે કે જાહેરમાં ઢંઢેરો પીટવો. આમ જાહેરમાં કહેવા છતાં પણ કોણ લક્ષમાં લે છે? તાત્પર્ય અર્થ એ છે કે એક શ્વાસ જેટલું આયુષ્ય લાખ ટકા દેતા પણ ન મળે તેવું આયુષ્ય વ્યર્થ ન જાય તે જુઓ અને સાધનામાં જ વ્યતીત થાય તે જુઓ. इसलिए जग की रोकड़ जग को दे दो और अपना माल बचाओ बाबा. मृत्यु का समय निकट आ रहा है, उसके सम्मान की तैयारी चाहिए. वासना का विनाश करने के लिए सद्गुरु शरण का अवलंबन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए. दृश्य जगत को मिथ्या मानो. कभी कोई कार्य बिगड़ जाए तो उसका शोच न करना. राम रुचि से जो हो उसको शुचि यानी पवित्र और सुखद समझना, तब ही शांति मिलेगी. सार्थक जीवन माटे त्रीजू वचनामृत छे. वह जीवन सार्थक है यदि जीवन का हेतु सफल हो जाए. जीवननो हेतु परमात्मा प्राप्तिनो छे. ते थई जाए तो ज जीवन सफल बन्युं कहेवाय. जन्म मरणना फेरा त्यारे ज टळे के ज्यारे भगवत प्राप्ति थाय. आशय ए छे के प्रत्येक साधके जीवन पूरुं थई जाय ते पहेला प्रभु प्राप्ति करी लेवी जोईए. विचारशील व्यक्तिए जीवननुं आ मुख्य लक्ष्य सिद्ध करवा सावध रही અને તે માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. वचनामृत 4 मनुष्य जीवन की व्यर्थता कब है? मनुष्य जीवन शरीर पोषण के लिए ही नहीं है. शरीर पोषण तो इतर जीव भी करने की चेष्टा करते हैं. यदि इन्हीं की भांति जीवन व्यतीत किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है. मानव देह परमात्मानी प्राप्ति माटे ज छे. साधके नित्य निरंतर ते माटे सावध रहेवुं जोईए. ते गुरुदेवना आ विधानोनो सूचित अर्थ छे. वचनामृत 5 सच्चा सुख कहाँ है? सुख की प्राप्ति बचपन में पहले खिलौनों में, बाद दोस्तों में,
उसके बाद पुस्तकों में होती है। युवानी में पत्नी, पैसे और संतति में होती है। पर सच्चा सुख प्रभु प्राप्ति के बिना कहीं नहीं मिलेगा। कुछ काल के बाद जब अन्य सब सुख जो भासते हैं सो निरस हो जाएंगे। શિવ ક્ષમાપના સ્તોત્રમાં આ સંસારના ક્ષણભંગુર એવા સુખોનું સ્વરૂપ સમજાવીને પરમાત્મ પ્રાપ્તિનું શાશ્વત એટલે કે કાયમી સુખ મેળવી લેવા પરમાત્માને ભજવાનું એક શ્લોકમાં ભારપૂર્વક જણાવેલું છે. પૂજ્ય શ્રી રાધેશ્યામજી કે જેઓ જૂનાગઢના અને રાજકોટમાં બંને જગ્યાએ રહેતા નાગર સંત હતા અને પરમ કૃષ્ણ ભક્ત હતા. તેમણે તેમનું સમશ્લોકી સરળ ભાષાંતર કરેલું છે. તેમાં આ પ્રમાણે એ શ્લોકનું ભાષાંતર આપેલું છે કે શું છે લાભ ધનથી શું લાભ છે, હયો એટલે કે ઘોડાઓથી, ગજ મળીએ હાથીના મળવાથી એટલે કે પશુ સંપત્તિથી. શું છે લાભ ધને હયો ગજ મળીએ, શું રાજથી લાભ છે, શું મિત્રે સુતનાર સુંદર તને ઢોરો ઘરો કે મળીએ. જાણી સૌ ક્ષણ ભંગુરા જટતજી ચિત્તે ન ધરવા ઘટે, આત્મા ઓળખવા ગુરુ વચનથી લેને ભજી શંભુને. પૂજ્યશ્રી પણ આ જ જણાવે છે. બાલ્યાવસ્થામાં રમકડા આનંદ આપે છે, જે ઢગલા બંધ હોવા છતાં કિશોર અવસ્થામાં નિરસ બની રહે છે અને ભણવાના પુસ્તકો મિત્રો આનંદ આપનારા બની રહે છે. યુવાવસ્થા આવે છે ત્યારે પત્ની, સંતતિ, પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા સુખના વિષયો બને છે. આમ સુખના કેન્દ્રો માનવ જીવનમાં બદલાતા રહે છે. વસ્તુ કે વ્યક્તિમાં સુખ હોય તો બધાને તેનો નિત્ય અનુભવ થવો જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી. વયની અવસ્થા સાથે પ્રથમના સુખ સાધનો નિરસ બની જાય છે. કાયમી સુખ તો પરમાત્મામાં જ છે, તેથી તેની પ્રાપ્તિ કરી લેવી જોઈએ. તે જ મનુષ્યનું સાચું લક્ષ્ય છે. સર્વ સંતો અને શાસ્ત્રો પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે લીધેલા શ્રમને જ પરમ પુરુષાર્થ ગણે છે. वचनामृत 6 समय का सदुपयोग करो। जिस समय का नाम भूतकाल पड़ा वह कभी वापस नहीं आता। वर्तमान काल कोई काल नहीं है जो भूत और भविष्य की संधि ही है, इसलिए समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना. અહીં પૂજ્યશ્રી ત્રણેય કાળની મીમાંસા કરીને જીવનના સર્વ સમયનો સદુપયોગ કરવા જ ભારપૂર્વક જણાવે છે. શિવ ક્ષમાપન સ્તોત્રનો બીજો શ્લોક પૂજ્યશ્રીના આ વિધાનનું વિવરણ કરે છે. જોતા આયુ જતું વહી દર પડે. દરેક ક્ષણે આયુષ્ય વહી જાય છે. જાતિ જુવાની ટળી. યુવાની પણ જાય છે ને અંતે ટળી જાય છે, મીન્સ પાછી આવતી નથી, જતી રહે છે હંમેશ માટે. પાછા જ્ઞાનદી આવતા જગતા સૌ કાળ જાતો ગળી. લક્ષ્મી નીર તરંગ વીજ ચમકે જીવિત તેવું ક્ષય. તેથી નાથ પડું હું આપ શરણે રક્ષો મને આઘડી. લક્ષ્મી એટલે કે ધન, નીર પાણી પણ સતત વહેતું રહે છે. લક્ષ્મીને પણ ચંચળ ગણવામાં આવેલ છે. તરંગ તો તરત નાશ પામે છે અને વીજળીનું ચમકવું આ બધું ક્ષણભંગુર છે. જીવન પણ આ ચારની સાથે સરખાવીને કહે છે કે લક્ષ્મી નીર તરંગ વીજ ચમકે જીવિત તેવું ક્ષય. ક્ષય એટલે નાશ પામનારું. તેથી નાથ પડું હું આપ શરણે રક્ષો મને આઘડી. ગયેલો સમય પાછો આવતો નથી. ભવિષ્યકાળ કોઈએ જોયો નથી. કહેવાતા ભવિષ્યકાળનો ભરોસો નથી, કારણ કે આયુષ્ય લક્ષ્મી, જળ, મોજા તેમજ વીજળીના ચમકારા જેવું ચંચળ અને નાશવંત છે. માટે એક પણ પળ આળસ, પ્રમાદ કે નકામા કે પાપના કામોમાં વેડફવી નહીં
અને ભગવદ ભજન અને ભગવાન પ્રસન્ન રહે તેવા સત્કર્મોમાં જ સમયનો ઉપયોગ કરવો. મનુષ્ય જન્મનું મુખ્ય લક્ષ્ય ભગવદ પ્રાપ્તિ છે તે ન ભૂલવું અને તેમાં જ સમય વાપરવો. वचनामृत 7. शरीरासक्ति में अमूल्य समय का दुर्व्यय. शरीर पर प्यार करके जीवन की कितनी ही अमूल्य क्षण खो देते हो, उसका कुछ विचार किया? શ્રીમદ ભાગવતમાં પરમાત્મા કોને માટે મળવા મુશ્કેલ છે તે જણાવ્યું છે. શરીર, પુત્ર પુત્રી, આપ્તજનો, ઘર, પૈસો અને લોક પ્રતિષ્ઠા, આ છમાં જેને આસક્તિ હોય તેને માટે ભગવાન દુષ્પ્રાપ્ય છે, એટલે કે મળવા મુશ્કેલ છે. આમાં સર્વપ્રથમ શરીર છે. ગાઢ નિદ્રામાં શરીરનું ભાન હોતું નથી, પણ આંખ ઉઘડતા જ હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું એ વિચાર મનમાં પ્રબળ રીતે આવી જાય છે અને વાળ, વસ્ત્રો વગેરે આપણે સરખા કરવા માંડીએ છીએ. ત્યાંથી શરૂ કરીને ફરીથી ગાઢ નિદ્રામાં ન સરી પડીએ ત્યાં સુધી શરીર હું છું એ ખ્યાલ જતો નથી. શરીરને શણગારવું, તેને કષ્ટ પડવા ન દેવું, આરામ આપવો વગેરેમાં જ સમયનો મોટો ભાગ ચાલ્યો જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર ખખડી જાય તો પણ તેને ટકી રહે તેવું રાખવામાં દવા, ડૉક્ટર, વૈદ્ય, ચાકરી વગેરેમાં જ સમય વહી જાય છે. આમ દેહાધ્યાસ અને દેહાસક્તિમાં જ જીવનનો ઘણો મોટો ભાગ ખર્ચાઈ જાય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રશ્નથી સૂચવે છે કે આમ પ્રભુ ભજન માટેનો સમય પણ ખર્ચાઈ જાય છે. આથી શરીર પર મર્યાદિત સમય ખર્ચી પરમાત્મા પ્રાપ્તિ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શ્રી બ્રહ્મચૈતન્યજી ગોંદવલેકર મહારાજ તો દેહને પ્રારબ્ધ પર છોડી ભગવદ ભજનમાં જ સમય આપવા જણાવે છે, પરંતુ શરીરને ધર્મનું સર્વપ્રથમ સાધન કહ્યું છે. શરીરમ આદ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ. પણ તેને સારું નિરામય રાખવાનો હેતુ, શરીરને નિરામય રાખવાનો હેતુ છે એ ધર્મનું પાલન છે, નહીં કે એશારામ અને વિષય વાસનાની તૃપ્તિ માટે તેને રાખવાનું છે. वचनामृत 8. क्या जन्म ही प्रसन्नता का कारण है? जन्म सार्थक कौन? जन्म का ध्येय क्या? जन्म का हेतु क्या? जन्म में सुख दुख क्यों? जन्म पश्चात जन्म में सुख है, दुख है, इन सब का कभी विचार किया? यदि नहीं तो विचारो और खोजो. પૂજ્યશ્રી આપણને ઢંઢોળે છે, કહે છે કે આપણો જન્મ થતાં આપણે પ્રસન્ન થવાનું નથી, પરંતુ જન્મનું લક્ષ્ય પ્રભુ પ્રાપ્તિ છે તે બરાબર સમજી લેવું જોઈએ અને તે માટે સાવધ રહી પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. આમ ન થાય તો દરેક જન્મે સુખ દુઃખ ભોગવતા રહેવું પડશે. વચનામૃત 9. ભગવાન કી બાત રહને ન પાવે. रात दिवस देखे बना, चित्त बात अरु चौपड़ी, बात गई भगवान की, खाली होवे खोपड़ी. ગુરુજી વિનોદથી કહે છે. બનાદાસજી એમનું નામ છે, સૌ જાણે છે ગુરુ ભક્તો. બનાદાસજી કહે છે કે લોકો ભગવાનને મેળવવાની વાતો કરે છે, પણ નિષ્દિન જગત એટલે કે ચિત્ત, કારણ કે જગત ચિત્તમાં હોય છે, માટે ચિત્ત એટલે જ જગત, કુતર્ક એટલે વાતો અને પુસ્તકોમાં જ ગરકાવ રહે છે. આમ થવાથી ભગવાનને મેળવવાનું તો બનતું જ નથી. કેવળ ખોપરી ખાલી થઈ જાય છે, એટલે કે બુદ્ધિમાં કંઈ ઉતરતું નથી. આ ત્રણમાં જ જીવન પૂરું થઈ જાય અને ભગવત તત્વ અજ્ઞાત જ રહે છે. જીવનનું ઉદ્દેશ્ય પ્રભુ પ્રાપ્તિ છે, તે ન થાય તો જીવન વ્યર્થ છે. वचनामृत 10. समय जाता ही है, पैसा जाता है और आता है, पर समय जाता है आता नहीं. સંયોગ વશાત ધન આવે પણ ખરું અને જાય પણ ખરું, પરંતુ જે સમય જાય છે તે પાછો આવતો નથી. શિવ ક્ષમાપન સ્તોત્રમાં આપણે હમણાં જ જોયું કે પાછા ગયા
દી દિવસો ન આવતા જગતા સૌ કાળ જાતો ગળી. આશય એ છે કે શ્વાસે શ્વાસે જીવનનો સમય જઈ રહ્યો છે તે સમજીને પ્રતિક્ષણ પ્રભુ ભજન કરવું. જીવનનો ભોજન સાથેનો સંબંધ દર્શાવતા ગુરુદેવ કહે છે, जीने के लिए जीना नहीं, शरीर निर्वाह अर्थे भोजन करना और भोजन उत्तम प्रकार का सात्विक होना चाहिए. जीवन मात्र जीवी जवा જ નથી, પરંતુ લક્ષ્ય માટે જીવાવું જોઈએ. આશય એ છે કે જીવનનું ઉત્તમ લક્ષ્ય નક્કી કરીને તે પ્રાપ્ત કરવા દ્રઢ પ્રયાસો કરવા જોઈએ. ભોજન સ્વાદના માર્યા ન કરતા શરીર સારી રીતે ટકી શકે તે ઉદ્દેશથી જ કરવું જોઈએ અને તેથી જ તે ઉત્તમ પ્રકારનું અને સાત્વિક હોવું જોઈએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સાત્વિક આહારના લક્ષણો આ પ્રમાણે આપ્યા છે. આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા રુદ્યા આહારા સાત્વિક પ્રિયા. આયુષ્ય સાત્વિકતા એટલે કે અંદરની શક્તિ, બળ, આરોગ્ય, સુખ અને પ્રસન્નતામાં વધારો કરનાર રસસભર ઘી વગેરેથી સ્નિગ્ધ પદાર્થો, સ્થિર અને હૃદયને પ્રિય મધુર આહારો સાત્વિક લોકોને પ્રિય હોય છે. 12મું વચનામૃત છે, ભગવત સ્મરણ યુક્ત અચ્છા જીવન જીવો. जो समय भगवत स्मरण रिक्त जाता है, रिक्त એટલે કે खाली, जो समय भगवत स्मरण रिक्त जाता है वह जीवन जीवन ही नहीं, ऐसा जीवन तो डुकर सुकर भी जीते हैं. જે જીવનનો સમય ભગવત સ્મરણથી ખાલી એટલે કે પ્રભુ સ્મરણ વગર વ્યતીત થયો છે તે જીવનને ગુરુદેવ જીવન જ કહેતા નથી. આ તો ડુક્કર, ભૂંડ, વરાહ જેવું અધમ પશુ જીવન જ કહેવાય. આશય એ છે કે નિરંતર ભગવત સ્મરણ વાળું જીવન જ ખરું જીવન છે. 13મું વચનામૃત, સમય કા મૂલ્ય સમજો. समय व्यर्थ व्यतीत न करना, समय का सदुपयोग करने का प्रयत्न करना. मानव जीवन व्यर्थ व्यतीत न करता व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ वाचन અને વ્યર્થ પ્રવૃત્તિમાં વ્યતીત થાય તો તે વ્યર્થ વ્યતીત થયું કહેવાય. માનવ જીવન વ્યર્થ ચિંતન, વ્યર્થ વાંચન અને વ્યર્થ પ્રવૃત્તિઓમાં તેમજ કામના ઉપભોગ, સાંસારિક ક્ષણિક સુખો મેળવવામાં ભોગવવામાં વીતી જાય તો મહતી વિનષ્ટિ, મોટો વિનાશ છે. તે ઈશ્વર પ્રત્યે તો કૃતજ્ઞતા જ છે. મહેતાજીએ, નરસિંહ મહેતાએ એક પદમાં કહ્યું છે કે હરિતણું હેત તને કેમ ગયું વિસરી, પશુરે ફેડીને નરરૂપ કીધું, હળને છડ સહુ તને હાંકતું, આજ વધારીને માન દીધું. ઘાંચીનું ગાળ્યું કંઠથી ટાળ્યું, નેત્રના પાટા શ્રી નાથે છોડ્યા, તે તણા ચરણને નવ ભજ્યો કૃતજ્ઞી, તેન ગુણ પાડના હાથ જોડ્યા. આમ પૂર્વજન્મોની કૂતરા, ડુક્કર વગેરેની પશુયોનીમાંથી દયા કરીને પ્રભુએ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો. પણ એ જ પ્રભુ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દાખવવા થોડો સમય પણ ન આપવો તો તે કૃતજ્ઞતા નહીં તો બીજું શું કહેવાય? જરૂરી સાંસારિક સુખ વૈભવ વધારવા માણસ થોડો સંગ્રહ કરે તે સમજી શકાય, પણ સંગ્રહમાં જ અમૂલ્ય માનવ જીવન ખર્ચી નાખવું એ ઘોર અજ્ઞાન જ છે. અત્યારના સમાજ જીવનનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને સ્વામી શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજે પણ યોગ્ય જ કહ્યું છે कि भोग और संग्रह में इतने लग गए, भोगों को भी छोड़कर संग्रह में ही लग गए. उत्तरोत्तर यही न यही हो रहा है. मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, इसकी कीमत का कोई पारावार नहीं है. इसलिए समय को व्यर्थ कार्यों में खर्च न करें. जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है उस समय को नरकों की प्राप्ति के लिए खर्च न करें. अब जितना समय बचा है उसे भगवान में लगाओ. રામસુખદાસજીનું આ વાક્ય કલ્યાણના અંકો જે ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરથી બહાર પડે છે, વર્ષ 79 અને અંક 7
જુલાઈ 2005નો તેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. તાત્પર્ય એ છે કે શેષ જીવનની, બચેલા જીવનની એક પણ ક્ષણ સુખોપભોગ, આળસ, પ્રમાદ અને બિનજરૂરી બાબતોમાં વ્યતીત ન કરતા પરમાત્મા માર્ગે સાધન કરવામાં અને યથાશક્તિ પારમાર્થિક સેવા કરવામાં એટલે કે સત્કર્મોમાં જ વાપરવા માટે આપણે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેમાં જીવનની સાર્થકતા રહેલી છે. વચનામૃત 14. કાલરૂપી વ્યાઘ્ર આયુષ્ય ભક્ષક હૈ. ગુરુજી કહે છે, काल ही यथार्थ यानी कि सच्चा व्याघ्र यानी बाघ है जो आयुष्य खा रहा है, जो व्यतीत होने पर फिर से नहीं आता. આમ કાળ સર્પ આયુષ્યને પળે પળે ગળી જાય છે. જે દિવસો ગયા તે ફરીથી આવવાના નથી, કારણ કે કાળરૂપી વાઘ આખા જગતને, જગતના ચરાચર જીવની આવરદાને ભક્ષી રહ્યો છે. વાઘ હિંસક હોય છે. સિંહ ભૂખ્યો હોય તો જ હિંસા કરે છે, પણ વાઘ તો ભૂખ્યો ન હોય તો પણ હિંસા કરે છે. આથી કાળને ક્રૂર વાઘ કહ્યો છે. જીવોના આયુષ્ય સતત ભરખે જતો હોવા છતાં તેને તૃપ્તિ નથી. આપણે એમ માનીએ કે આપણને હજી કાળે ખાધા નથી, પણ આ માન્યતા બરાબર નથી. આપણા જીવનની ક્ષણે ક્ષણને કાળ ઓહિયા જ કરતો રહે છે. પૂજ્યશ્રીના કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પળે પળે જીવન ઓછું થતું જાય છે. તે ગમે ત્યારે પૂરું થઈ જાય, માટે સાવધ બનીને પળે પળ ભગવાનના ભજનમાં વ્યતીત કરવા પ્રયત્ન કરો. વચનામૃત 15. जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति. जीवन का ध्येय विषय नहीं अपितु भगवत प्राप्ति है. उत्तरकांडમાં શ્રી રામ ભગવાને અયોધ્યાવાસીઓને આજ કહ્યું છે. મનુષ્ય જન્મને સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા, સાધનનું ધામ અને મોક્ષનું દ્વાર કહેલ છે. વળી નરતનુ ભાવ વારિધી કહુ બેરો, મનુષ્ય શરીર ભવસાગરનું વહાણ હોવાનું કહેલ છે. આવું રત્ન ચિંતામણી જન્મ વિષયભોગ માટે વ્યતીત કરે તે ખરે જ શાલિગ્રામથી ચટણી વાટે છે. પ્રભુએ મનુષ્ય જન્મ મેળવીને ભવસાગર ન કરે તેને ઉપકાર નિંદક, મંદમતી અને આત્મહત્યારો કહ્યો છે. એહી તન કર ફલ વિષય ન ભાઈ. આમ આ તનનું ફળ, શરીરનું ફળ વિષય નથી એમ સ્પષ્ટ જ કહ્યું છે. આ લોકતા તો નહીં, પણ સ્વર્ગના વિષય ભોગ મેળવવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ ન જ કરાય, કારણ કે સ્વર્ગનું સુખ પણ સ્વલ્પ અને અંતે દુઃખદાયી હોવાનું જણાવ્યું છે. મનુષ્ય શરીર પામીને જે વિષયને જ ગ્રહણ કરે છે, નરતનુ પાઈ વિષય મન દેહી પલટી સુધા તે સઠ મિશલેહી. માનસજીની આ પંક્તિઓ છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે જે મનુષ્યનું શરીર મેળવીને વિષયમાં મન પરોવી દે છે તે સઠ છે, એટલે કે તે વ્યક્તિ યોગ્ય બુદ્ધિનો નથી અને તે સુધા મૂકીને, અમૃત છોડીને વિષય વિષ પ્રાપ્ત કરે છે. પૂજ્યશ્રી આથી જ કહે છે કે વિષય ભોગ જીવનનું લક્ષ્ય નથી, પરંતુ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા તે છે. વચનામૃત 16માં કહે છે, भजन को ही ध्येय बनाओ. भजन ही मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए. यह विचार सतत रहे. बाकी अपना प्रारब्ध भोग सब भोग रहे हैं, इसकी चिंता क्यों? પરમાત્માનું ભજન જો માનવ જીવનમાં ન થાય તો જીવન વ્યર્થ જ ગયું કહેવાય, કારણ કે એ માટે જ માનવ જન્મ ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપણને આપ્યો છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે આ વિચાર સતત રહે તે જરૂરી છે. સત્સંગમાં બેસીએ કે સદગ્રંથ વાંચીએ ત્યારે તો એ વિચાર આવે છે, પરંતુ તે સિવાયના સમયમાં માત્ર ગૃહસ્થી, વિષયભોગ અને વ્યવહારના અથવા રાજદ્વારી કે માનબડાઈના
અથવા અન્ય વિચારો જ આવ્યા કરે છે તે યોગ્ય નથી. પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચૈતન્યજી ગોંદવલેકર મહારાજ કહે છે કે ગૃહસ્થી પણ પરમાત્માના અનુસંધાન પૂર્વક કરવી જોઈએ. ગૃહસ્થીની જેમને આદત થઈ ગઈ છે તેઓ તેમાં અધિક લીન હોય છે. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગૃહસ્થીમાં બહુ ન ફસાવવું. ભગવાનને નક્કર રાખી દ્રષ્ટિમાં રાખીને વ્યવહાર કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થીમાં વ્યવહારનું ધ્યાન જરૂર રાખવામાં આવે, પરંતુ ગૃહસ્થી કંઈ સર્વસ્વ નથી. કોઈ પણ કારણે કેમ ન હોય, ભગવાનનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. ગોંદવલેકરજીના જે પ્રવચનો છે તેમાંથી તે હિન્દીમાં છે, પણ એમાંથી આટલો વિભાગ છે તે અનુવાદ કરીને લેવામાં આવ્યો છે આ વસ્તુની સમજ આપવા માટે. આશય છે કે ગૃહસ્થીની તુલનાએ ભગવાનને વધારે મહત્વ આપવું જોઈએ. માણસ તાત્કાલિક સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ થોડું દુન્યવી સુખ મળે છે જેનાથી તેને ક્યારેય સંતોષ થતો નથી. પરમાત્માનું જ સુખ પરમ અને શાશ્વત છે અને તે જ તેને કાયમી તૃપ્તિ અને શાંતિ આપે છે. બાકી ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરવા છતાં તેને વિશ્રામ નહીં જ મળે. વળી પ્રારબ્ધનો ભોગવટો તો કરવાનો જ રહે છે. પણ આનો અર્થ એમ નથી કે પુરુષાર્થ ન કરવો. ભગવાનના અનુસંધાન સાથે પુરુષાર્થ કરવો અનિવાર્ય રીતે જરૂરી છે. ફળ ભલે પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે તેનાથી સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. 17મું वचनामृत છે दौड़ने का साधन। हाँ हाँ, मैंने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, यही निश्चय करना पड़ेगा। पर चिंता क्या है? मनुष्य जीवन एक दूसरी वस्तु है, ये सब उसके सामान्य अंग है। गई तो गई, अब राख रही कोई। मेरे तो दौड़ने का साधन उपस्थित करना भर है, दौड़ना फिर स्वतः आ जाएगा। રાખ રખહી કો એનો અર્થ છે કે બાકી રહેલી વય જે છે, બાકી રહેલો સમય, આયુષ્ય જે છે એને સાચવી લો. પૂજ્યશ્રી જીવનના બાકી રહેલા સમયનો ભજનમાં જ ઉપયોગ કરવા પર વારંવાર ભાર મૂકતા. મેં, મેરા અને તું તેરા માં આખું આયકું પૂરું થઈ જાય અને રત્ન ચિંતામણી જેવો મનુષ્ય જન્મ પ્રભુ પ્રાપ્તિ વગર એળે જાય તે દુર્ભાગ્ય નથી, પરંતુ દુર્મતિ છે. મનુષ્યની બુદ્ધિનો એમાં દોષ છે. આમ ખાસ તો 50 વર્ષની ઉપરની વ્યક્તિઓને તેઓ આ વિધાનથી સાવધ કરતા. બહુત ગઈ થોરી રહી. આમ છતાં કેટલાક પુત્રાદિ, પરિવાર, ધન, માન, બડાઈ અને ઘર, દુકાન કે ઉદ્યોગ આદિમાં ગળાડૂબ સંસક્ત રહેતા. તેમના માટે તેઓ વ્યથા વ્યક્ત કરતા કે થોડી વહી રહી તો પણ શું ચિંતા છે? મનુષ્ય જીવન એક નિરાળી વસ્તુ છે. તેમાં પરિવાર, ધન વગેરે તો જીવનની સામાન્ય બાબતો છે. આવા લોકોને તેઓ શ્રી જીવનના મુખ્ય ધ્યેય પરમાત્મા પ્રાપ્તિ માટે સાવધ કરે છે કે ભાઈ, આ સર્વ સામાન્ય બાબતોમાં જીવનનો મોટો ભાગ ગયો તો છો ગયો, હવે એની ચિંતા ન કરો અને બાકીનો સમય સાચવી લો અને બધામાંથી મમતા ખેંચી લઈને પરમાત્મામાં જોડી દો. પરમાત્મા પ્રાપ્તિ માટે હવે વેગે પુરુષાર્થ કરો, દોડવાનો નિશ્ચય કરી લો, એટલે કે બાકીનું જીવન સફળ અને સાર્થક કરવામાં તીવ્રતા રાખો. મારા કહેવાનો ઉદ્દેશ્ય તમે આ માટે દ્રઢ નિશ્ચય કરી લો તે જ છે. નિશ્ચય પાકો હશે તો દોડવાનું તો મેળે જ થઈ જશે. અર્થાત જેણે સમ્યક નિશ્ચય કરી લીધો છે તે હવે પ્રભુ માર્ગે કેન્દ્રિત થઈને ભજનમાં જ ગતિ કરશે. આશય સ્પષ્ટ છે કે જીવનની તદ્દન સામાન્ય બાબતો માટે આયુષ્યનો મોટો ભાગ ખર્ચાઈ ગયો તેવું સમજાઈ જાય તો પછી મનુષ્ય પ્રામાણિકપણે પુરુષાર્થ કરવાનો સાચો નિર્ણય કરીને તેમાં જ લાગી જવાનો. આવો સાધક પ્રકૃતિના સર્વ અંગો એટલે કે પરિવાર વગેરેમાંથી મન ખેંચી પ્રભુ કૃપાની પાત્રતા ઊભી કરવામાં જ લાગી જશે. આ જ છે સર્વ ધર્મોને છોડીને પરમાત્માના શરણે જવું તે.
સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધા નાતા તજી મારે એકને શરણે પડ. એ ગીતા વિધાનનો સાચો અર્થ આ જ છે. આશય એ છે કે બાકી રહેલા જીવન સમયને વલોપાતમાં ન વિતાવતા પૂરી સાવધતાથી પ્રભુ ભજનમાં જ ગાળવાનો છે અને તેમાં જ કલ્યાણ છે. वचनामृत 18। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सतत ख्याल में रखो। इस बात का सदैव विचार करते रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन किस लिए है, हमारा क्या कर्तव्य है और मृत्यु जन्म संदेश है, फिर हर्ष और शोक कैसा। આપણે કોઈ ગામ કે વિદેશ જઈએ છીએ ત્યારે શા માટે જઈએ છીએ તે બરાબર જાણતા હોઈએ છીએ. અરે ગામમાં ને ગામમાં ક્યાંક જઈએ તો પણ જવાનું પ્રયોજન આપણા મનમાં સ્પષ્ટ હોય છે. પરંતુ આપણે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ્યા છીએ, માણસ બન્યા છીએ અને આ લોકમાં જીવીએ છીએ, છતાં મનુષ્ય જન્મનું ઉદ્દેશ્ય શું છે તેના વિશે ભાગ્યે જ વિચારીએ છીએ. મોટાભાગના મનુષ્યો તો પશુ પક્ષી કે કીટ ભ્રમરની જેમ જ કેવળ જીવે છે. તેઓ આ પરત્વે કંઈ વિચારતા પણ નથી. છાણમાં થતા કીડાની જેમ જગતમાં ખદબદિયા કરે છે અને પછી મરી જાય છે. આમ જીવનનો ઉચ્ચ હેતુ તેઓ સિદ્ધ કરી શકતા નથી. પૂજ્યશ્રી આ બાબતે આપણને વારંવાર સાવધ કરે છે. તેઓ 3 બાબત પર નિત્ય વિચાર કરતા રહેવાનું જણાવે છે. મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય 4 પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવાનું છે. 3 બાબતોની એક બાબત છે જીવનનું ઉદ્દેશ્ય. તેમાં ધર્મ. 4 પુરુષાર્થો ઉદ્દેશમાં, તો ઉદ્દેશમાં જે 4 પુરુષાર્થ છે એમાંનો પહેલો પુરુષાર્થ છે ધર્મ. આપણું તથા બીજાનું ધારણ થાય તેમ જીવવું તેને ધર્મ કહેવાનું. અર્થ, જીવન સારી રીતે તેમજ બીજાને પણ ઉપયોગી બને તે રીતે જીવવા માટે. અર્થ એટલે કે પૈસો અને સામગ્રી નિર્લોભ રીતે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરવા તે. અહીં વધારે કે પરિગ્રહ કરવો તેવી કોઈ વાત નથી, જરૂર પૂરતું કરવાની વાત છે. કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ, અન્યને પીડે નહીં તેવી ઈચ્છાઓ સિદ્ધ કરવી, પૂર્ત કરવી તે. આમાં સ્ત્રી, બાળકો, ઘર, પ્રતિષ્ઠા, પદ, વ્યવસાય વગેરેની ઈચ્છાઓ પણ આવી જાય છે. મોક્ષ, ફરી પાછું જન્મ મરણના ચક્રમાં ફસાવું ન પડે, જે માટે મોક્ષ કે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી જ્ઞાન અને ભક્તિ વગેરે આચરીને તેની સિદ્ધિ કરવી તે. મનુષ્ય જન્મમાં આ ચતુર્વર્ગ એટલે કે 4 પ્રયોજનોની સિદ્ધિ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. એક પુરુષાર્થ બીજાને બાધક ન બને તેમ સમતોલ રીતે પ્રાપ્ત કરવા તે મનુષ્ય જન્મનો ઉદ્દેશ્ય છે. તેનો નિત્ય અને સતત વિચાર કરવાનું ચૂકવું નહીં. ગુરુજી જે દર્શાવે છે 3 બાબત, એમાંથી એક થઈ ગઈ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. બીજું છે આ ચતુર્વર્ગ સિદ્ધ કરવા આપણે કઈ કઈ ફરજો બજાવવી જરૂરી છે તે સત્સંગ, શાસ્ત્ર, સૂઝ આ 3 વસ્તુથી સમજીને તે પ્રમાણે આચરવાની ભાવના સતત રાખવી. એટલે કે જે કાંઈ ચતુર્વર્ગ પુરુષાર્થો આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરીએ તે ધર્મબુદ્ધિથી થવા જોઈએ. મૃત્યુ એ જન્મનાર માટે અનિવાર્ય ઘટના છે. આ ત્રીજી વાત ઉપર ગુરુજી ધ્યાન મૂકે છે કે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. વળી 4 પુરુષાર્થો પરિપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ ન થઈ શકે અને મૃત્યુ આવી જાય તો કરેલા કર્મો પ્રમાણે પછીનું જીવન થવાનું જ છે એ મૃત્યુનો સંદેશ સમજી હર્ષ અને શોકથી વેગળા રહેવું. જેમ અધૂરું કામ પૂરું કરવા એકવાર ગયા હોઈએ તો પણ ફરીથી પાછું તે જ જગ્યાએ જવું પડે ત્યારે હર્ષ શોક આપણે કરીએ છીએ ખરા? દરરોજ ઓફિસે, દુકાને કે કાર્યસ્થાને જઈએ જ છીએ. તે જેટલું સહજ અને સ્વાભાવિક છે તેમ જીવન મૃત્યુ પણ સહજ અને સ્વાભાવિક માનવાથી હર્ષ કે શોક રહેશે નહીં. ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ.